ఇటీవల బర్డ్ ఫ్లూ చాలా వ్యాపిస్తుంది. చికెన్ తింటే అనారోగ్య సమస్యలు వస్తాయని అనేక మందిలో అపోహలు చాలా వచ్చాయి, వార్తలు కూడా చాలా వచ్చాయి. సో అది తెలుసుకునేందుకు మనం ఇవాళ నాంపల్లి మార్కెట్కి వచ్చినాం. నాంపల్లి మార్కెట్ కాదు, దీన్ని మురిగి మార్కెట్ అని కూడా పిలుస్తారు. చాలామంది దీన్ని మురిగి మార్కెట్గానే భావిస్తారు. అయితే ఈ మురిగి మార్కెట్లో చాలా చికెన్ షాపులు ఉన్నాయి. ఇగో ఇట్లాంటి చికెన్ షాపులు చాలా ఎక్కువ ఈ నాంపల్లి మార్కెట్లో ఉన్నాయి. ఎటువైపు చూసినా మనకి చికెన్ షాప్లే కనిపిస్తున్నాయి. ఇటువైపు చూసినా మనకి ఆపోజిట్ వైపు చూసినా కానీ వరుసగా అన్ని చికెన్ మార్కెట్లే చికెన్ షాప్లే కనిపిస్తున్నాయి. సో చికెన్ సేల్స్ ఎంత మేరకు ఉన్నాయి, గతంలో ఏ విధంగా ఉండే సేల్స్ ఇప్పుడు ఏ విధంగా ఉన్నాయి అనేది తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. చాలా వరకు కోడ్లన్నీ కూడా మనకి ఇక్కడే కనిపిస్తున్నాయి. వీళ్ళందరూ కూడా ఖాళీగా కనబడుతున్నారు. కస్టమర్స్ ఎంత మేర వస్తున్నారు, సేల్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. భయ్యా, इससे पहले सेल्स कैसा था, अब सेल्स कैसा है? सेल्स अभी कम है साहब, सेल पहले ज्यादा था, अब कम है अभी। कई को वजह क्या होगा? क्या है, आप लोग सोशल मीडिया पे ही है मसला पूरा। सोशल मीडिया अगर आप बोले खाना शुरू करो, खाना शुरू करती पब्लिक। हाँ, कई को पब्लिक कई को डर रहे पेपरों में आने की वजह से हो रहा है ये। क्या बोल के आ रहा पेपर? ये बर्ड फ्लू आ रहा, बर्ड फ्लू आया, नलगंडू में आ गया, नलगुंडा वनपड़ती वगैरह इधर बोल के डाल दे रहे पेपरों में, सोशल मीडिया में बता रहे, उसमें गड़बड़ हो रही पूरी। बस यही वजह है इसकी। नॉर्मली ये नामपल्ली मार्केट को मुर्गी मार्केट बोल के बुलाते ना, इतने सारे चिकन शॉप से। जनरली संडे के दिन सेल्स कैसा रहता? आप ऐसा फ्री में बैठे से रहते? फ्री बैठे हुए, जब फ्री नहीं रहते कब? संडे आम दिनों में, नॉर्मल टाइम में। अब फ्री है अभी बैठे। फंक्शंस में चल रही मुर्गी, खा रहे लोग, खा रहे। अब बहुत जने चिकन तेलंगाना में या नहीं तो अपन पकाए तो पूरा गर्म होता, कुछ भी नहीं होता बोल के बोल रहे। नहीं होता, इससे गर्म होने से नहीं होता कुछ भी। जिसके जो बोलते हैं ये लोग, उसके वजह से टेम्परेचर में खत्म हो जाता। तो अब फंक्शनों में खा रहे, लेकिन नॉर्मली नहीं खा रहे। नॉर्मली नहीं है, पब्लिक नहीं है, ग्राहक नहीं है, कस्टमर नहीं है। नॉर्मली आप कितने मुर्गे बेचते सब जनरल नॉर्मल टाइम्स में? ऐसा कि 200 बेचना है, आप 50 भी नहीं जा रहे हम। फिर आपका ने काम करते सब वाले है, उसका देखभाल करना पड़ा, छुट्टी देना उन लोगों को। चाह रहे तो 2 को छुट्टी देना, 2 को छुट्टी दे रहे उन लोगों को, छुट्टी दे रहे। अब इतने दुकान है पूरे खाली चल रहे, नॉर्मल चल रहे, वही खाली है, किसी के पास भी नहीं है गिराक। సో అసలు ఏమాత్రము జనాలు ఆసక్తి చూపట్లేదు చికెన్ పైన అనేది చికెన్ షాపుల ఓనర్లు చెప్తున్నటువంటి పరిస్థితి. వాళ్ళ దగ్గర ఏవైతే పని చేస్తున్నారో వాళ్ళకి చాలా వరకు సెలవులు ఇవ్వాల్సినటువంటి సిచ్యువేషన్ ఏర్పడుతుందని చెప్తున్నారు. आप चिकन काटते सब? चिकन काटते भाई। नॉर्मली फुल बिजी रहते आप चिकन काटने में? संडे के दिन बिजी रहते थे, अब बिल्कुल ही खाली है, इधर उधर फिर ले रहे। हफ्ते में 3-4 छुट्टियां मिल जा रहे, काम बिल्कुल ही नहीं है। आप खाते चिकन? आप रेगुलर खाते, कल भी खाए हम चिकन। चिकन खा रहे, कुछ भी नहीं है, हमेशा खाने वाले हम लोग। चिकन में बैठे हुए ना साहब, चिकन में हम लोग बैठे हुए। तो पब्लिक आए तो कोई पूछ रहा क्या, अगर चिकन खाए तो वो आ रहा ये आ रहा बोल? पब्लिक पूछ के चले आ रहे, बीमारियां बोल के, वायरस आया बोल के चले आ रहे। आपका ने आप चिकन मुर्गियां है ना, जनरली समर में बहुत सारे मर जाते बोल के बोलते। नहीं, वैसा कुछ भी नहीं। धूप काले में वो 1, 2, 3, 4 ऐसा मरते गर्मी से, वैसा बीमारी या वायरस का कुछ भी नहीं रहता। సో చికెన్ షాప్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు చెప్తున్నటువంటి మాట ఒక్కసారి మనము ఇక్కడ కోళ్ళు చూడవచ్చు, చాలా వరకు కోళ్ళు ఉన్నాయి. ఈ చికెన్ షాప్లో అందరూ కూడా నార్మల్గా కూర్చొని ఉన్నారు, ఎట్లాంటి బిజినెస్ లేదు అనేది చికెన్ షాప్కి సంబంధించిన వాళ్ళు చెప్తా ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఈ చికెన్ షాప్లో ఈ కోళ్ళు ఏ విధంగా ఎక్కువ క్వాంటిటీలో ఉన్నాయో, ఇప్పుడు నార్మల్ డేస్లో అయితే ఈ చికెన్ కోళ్ళు మాత్రం చాలా ఎక్కువ సేల్స్ ఉంటాయి. కానీ ఇప్పుడు చాలా ఇబ్బందికర పరిస్థితులు మేము ఎదుర్కొంటున్నాం. సోషల్ మీడియాలో వస్తున్నటువంటి వార్తలు, దాని తర్వాత కొన్ని వాటిలో వస్తున్నటువంటి ఏవైతే చాలా ట్రోల్స్ జరుగుతున్నాయో, బర్డ్ ఫ్లూ వస్తుంది, చికెన్ తింటే చనిపోతారు అనేటువంటి వార్తలు వస్తున్నాయో, దాన్ని బేస్ చేసుకొని జనాలు చాలా భయపడుతున్నారు. చికెన్ తినేందుకు ఎవరు కూడా ఆసక్తి చూపట్లేదు అనేది వాళ్ళు చెప్తున్నారు. ప్రతి ఆదివారం నార్మల్గా 200 నుంచి 250 కోళ్ళు బిజినెస్ చేస్తే ఇప్పుడు నార్మల్ అంటే ఈ టైమ్స్లో బర్డ్ ఫ్లూ వ్యాప్తి చెందుతుందనే వార్తలు వస్తున్న పరిస్థితుల్లో ప్రతి ఆదివారము కూడా 30 నుంచి 40 కోళ్ళు, మహా అయితే 50 కోళ్ళు మాత్రమే అమ్ముతున్నాం. చాలా
తక్కువ బిజినెస్ జరుగుతుంది, మాకు ఇబ్బంది జరుగుతుంది అనేది చికెన్ షాప్కి సంబంధించిన వాళ్ళు చెప్పేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఇంకోళ్ళతో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం. భయ్యా, ఇప్పుడు మీరు ఇంతమంది వస్తున్నారు, వాళ్ళందరితో మాట్లాడతారు కదా, సో వచ్చిన వాళ్ళకి ఏం కాదు తీసుకోండి అని చెప్తున్నారా? कुछ बोलते क्या उन लोगों को आए तो कुछ भी नहीं होता, खाओ लियो बोल के बोल हाँ तो बोल रहे साहब, मगर पब्लिक नहीं मान रही ना वो चीज़ को। सोशल मीडिया में इतना जो सो सोशल मीडिया में जो सो इतना वायरस कर लिए कि जो सो पब्लिक जो सो खारिज नहीं मेन चीज़। और क्या है बोले तो हम लोग जो सो स्टेटस भी डाल रहे कि जो सो इतने सेल्सियस पे जो सो खाओ बोल के, सब खा रहे पी रहे मगर कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं है। मतलब अब यहाँ पे नॉर्मली यहाँ पे बेचना और ऑर्डर्स भी करते ना, वो दावत को, डिनर को, रिसेप्शन को आप करते हैं? 5 कुंटल मार के आया मैं भी, पीसेस मार के आया मैं ये मासब टैंक खाजा मेंशन में जी। अब फंक्शनों में बहुत ऑर्डर जा रहा, लेकिन नॉर्मली पब्लिक नहीं ले रही। नॉर्मली सेल नहीं है साहब, वायरस की तरफ से सेल नहीं है कुछ भी। वायरस है वो रिपब्लिक। आप रेगुलरली इसमें काम करते, रेगुलरली देख रहे आप आम आदमी को, पब्लिक को क्या बोलना चाह रहे आप चिकन शॉप के है ना? कंटिन्यू खाना बोल रहे साहब, हम तो जैसो खाउज बोल रहे हम खुद भी खा रहे, तो पब्लिक से ज़्यादा जो सो हमारे को इफेक्ट पड़ता है इससे। अगर उस चीज़ में बीमारी रही तो पहले हमारे को अटैक करती, बाद में जो सो पब्लिक को अटैक करती। क्यों बोले तो हम सुबह से शाम तक इसके अंदर ही रहने का है हमारे को। अब ये देख काट के देते समय पूरा अच्छा वॉश करते हैं उसको? करके देते हैं सर, वॉश करके देते हैं। मगर क्या है पब्लिक के दिल में डर बैठे हुआ है। अब ये लेते समय भी इसको कुछ टेस्ट कराते आप, ये कैसा है, अच्छा है बोल के कुछ रहता? नहीं नॉर्मली लेते? नहीं नॉर्मली हर हमेशा नॉर्मली देते। సో ఒకసారి మనము చికెన్ షాప్కి సంబంధించిన వాళ్ళతో మాట్లాడితే పూర్తి స్థాయిలో చికెన్ సేల్స్ అనేవి చాలా వరకు తగ్గిపోయాయి. ఈ లేన్లో దాదాపుగా 20 నుంచి 30 షాపులు ఉంటే ఈ షాప్స్ అన్నీ కూడా ఖాళీగానే ఉన్నాయి. ప్రతి ఆదివారం కూడా ఈ విధమైనటువంటి పరిస్థితి గడిచినటువంటి కొన్ని వారాల నుంచి కనిపిస్తుంది అనేది చికెన్ షాప్కి సంబంధించిన వాళ్ళు చెప్తున్నారు. అయితే కొంత డాక్టర్లు కానీ లేకపోతే కొంతమంది ఏవైతే చికెన్ సేల్స్ పెట్టి మరీ అంటే ఫ్రీ చికెన్ పెట్టి మరీ జనాలకి అవేర్నెస్ కల్పించేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. చికెన్ తింటే ఎట్లాంటి ఇబ్బందులు రావని చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అయినప్పటికీ చాలా మందిలో కూడా ఈ భయం అనేది ఒకటి బలంగా నాటుకుపోయిందని చెప్పుకోవచ్చు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో దాంతోపాటు తెలంగాణలోని కొన్ని జిల్లాల్లో బర్డ్ ఫ్లూ వ్యాపిస్తుంది. చికెన్ తింటే బర్డ్ ఫ్లూ వస్తుంది, ప్రాణాలకు ప్రమాదం అనేటువంటి వార్తలు ఎక్కువ రావడంతో జనాలు భయపడుతున్నారు. చికెన్ షాప్కి వచ్చి చికెన్ అడిగి కూడా వాళ్ళు తీసుకొని వెళ్ళేటువంటి పరిస్థితి లేదు. ఇక్కడ చికెన్ షాప్ వాళ్ళది అడిగి చికెన్ తింటే ఏమన్నా అవుతుందా అంటే ఏమీ కాదు, మేము కూడా తింటున్నామని చికెన్ షాప్కి సంబంధించిన వాళ్ళు చెప్తున్నా కూడా వాళ్ళు చికెన్ తీసుకొని వెళ్ళట్లేదు. అంటే చికెన్ మార్కెట్ పైన ఎంత పెద్ద దెబ్బ పడిందో క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. మరి రాబోయే రోజుల్లో ప్రభుత్వాలు ఏమైనా అవేర్నెస్ తీసుకొస్తాయా, లేకపోతే బర్డ్ ఫ్లూ అనేది పూర్తి స్థాయిలో తగ్గిన తర్వాత ఏమైనా చికెన్ సేల్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయా అనేది మనకి రాబోయే రోజుల్లో క్లారిటీ వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుందని చెప్పుకోవచ్చు. ఇది ఓవరాల్గా చికెన్ సేల్స్కి సంబంధించి జనాల చికెన్ పై ఆసక్తి పైన పూర్తి అప్డేట్. కెమెరామెన్ వేణుతో శ్రవణ్, బిగ్ టీవీ, నాంపల్లి ముర్గిన్ మార్కెట్ నుంచి.